गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ॐ ऐं
चामुण्डायै विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै विचे। अर्गला स्तोत्रम्। अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्ग स्तोत्रजपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावी हरवे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाश विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताग्नियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। बीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुमध्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति हा भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते
विश्वभक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरत्न निर्दृष्ट चरणे अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनोद्धामदात्तानन्दोदये अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य पुरोभवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् इति मार्कण्डेय पुराणे अर्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम्। महाकाली ಧ್ಯಾನ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ದೇಹ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ 10 ತಲೆಗಳನ್ನು 10 ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಖಡ್ಗ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲು ಪರಿಗ ಶೂಲ ಭುಷುಂಡಿ ನರನ ಶಿರ ಶಂಖಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮುಕ್ಕಣ್ಣೆಯಾದ ಮಾಯಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿಗೊಳಗಾದ ಮಹಾಕಾಳಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕಾಳಿ ಎಚ್ಚರಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಧುಕೈಟವರ ಹತ್ಯೆ. ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಮಹಾಸಂತರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅವರು 8ನೆಯ ಮನುವೆಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಸಾವರ್ಣಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಅವತಾರಗಳ ಮಹಾಕಥನವನ್ನು ಕ್ರೌಷ್ಟಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯು ಹೀಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಂತ ರವಿಪುತ್ರನಾದ ಆ ಸಾವರ್ಣಿಯು ಮಹಾಮಾಯೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದೇ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾರೋಚಿಷವೆಂಬ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುರಥ ಎಂಬುವವನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ರಾಜರು ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದರು. ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸುರಥ ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಸೈನ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎದುರಾಳಿಗಳೆದುರು ಸೋತು ಹೋದನು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅದರ ಮೇಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗಾಗಲೇ ದುರಾತ್ಮರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಆದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಹಣಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶತ್ರುಗಳು ಅಪಹರಿಸಿದರು. ರಾಜಪಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡೊಂದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮೇಧನೆಂಬ ತಪಸ್ವಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಶ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಕಂಡನು.
ಅದು ಮುನಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಸುರಥ ರಾಜನು ಸುಮೇಧ ಋಷಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಅವನು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿ ಮಮಕಾರಗಳು ಕಾಡಿ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಆ ನಗರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗದು ನನ್ನ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ದೇಶವೀಗ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವಿಗಳಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯೋ? ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಈಗ ಶತ್ರುಗಳ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೀಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಇತರೆ ರಾಜರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ! ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ದುರ್ಗಾರರಾದ ಅವರಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ. ಸುರತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಂಡನು. ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀನು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ದುಃಖಿತನಂತೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ವಿನಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿದನು. ನಾನು ಸಮಾಧಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವೈಶ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಧನಲೋಭ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದರು. ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಪುತ್ರರು ಕದ್ದರು. ಆಪ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಕಾಡು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರು ಸ್ವಜನರ ಶುಭಾಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳಾವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರೋ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನಡತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ದುರ್ನಡತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಆ ವೈಶ್ಯ ಶೋಕಿಸಿದ. ರಾಜನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಧನಲೋಭಿಗಳಾದ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರಿಂದ ನೀನು ಹೊರದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆ, ಆದರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯ. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ವೈಶ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠುರ ಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನುರಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಧುಗಳು ಗುಣಹೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಈ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ನಾನೇಕೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತಂಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಶ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುರತ ಹೆಸರಿನ ಆ ರಾಜ, ಸಮಾಧಿ ಹೆಸರಿನ ಆ ವೈಶ್ಯ ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಯದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮೇಧ ಮುನಿಯ ಬಳಿ ಸಾರಿದರು. ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಿಗಳೇ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡದೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ ಋಷಿಯ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಮುನಿವರ್ಯರೇ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರವಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಧಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೇಕೆ? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಸುರತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳಾದರೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವುದೇನೋ ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಗಳು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದೋ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಹಸಿವು, ನಿದ್ರೆ, ಮೈಥುನದಂತಹ ಇತರೆ ಗುಣಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ಆ ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ತಾವು ತಂದಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮರಿಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಸುಮೇಧ ಋಷಿಯು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ನೀನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ. ವಿಷಯ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಮತೆ ಎಂಬ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋಹವೆಂಬ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ಪತಿಯ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಇದು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಾಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವವಿದು. ಅವಳಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಭಗವತಿಯಾದ ಆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೆಳೆದು ಮೋಹಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಸುಮೇಧ ಋಷಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ, ಮಹಾಮಾಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ದೇವಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಅವಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು? ಅವಳ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? ಅವಳ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸುಮೇಧ ಋಷಿಯು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಲ್ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಜಲಮಯವಾದಾಗ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ. ಆಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಿವಿಗಳ ಕೊಳೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಮಧುಕೈಟಭ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಕಮಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಆ ಅಸುರರಿಬ್ಬರನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆ ಮಹಾಯೋಗಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ನೀನು ಸ್ವಾಹ, ನೀನು ಸ್ವಧಾ, ನೀನೇ ವಷಟ್ಕಾರ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ರೂಪಳು ನೀನೆ, ನೀನೇ ಅಮೃತ, ನಾಶರಹಿತಳು, ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಳು, ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಳು ನೀನೆ, ನೀನು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವವಳು, ನಿತ್ಯಳು. ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೇ ದೇವಿ, ನೀನೇ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಾತೆ. ಹೇ ದೇವಿಯೇ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಜಗವನ್ನು ನೀನೇ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೀಯ. ನೀನು ಮಹಾವಿದ್ಯೆ, ಮಹಾಮಾಯೆ, ಮಹಾಮೇಧಾಶಕ್ತಿ, ಮಹಾಸ್ಮೃತಿ, ಮಹಾಮೋಹ, ಮಹಾದೇವಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೀನು. ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವವಳು ಕಾಲರಾತ್ರಿಯು, ಮಹಾರಾತ್ರಿಯು, ದಾರುಣ ಮೋಹರಾತ್ರಿಯೂ ನೀನೆ. ನೀನೇ ಶ್ರೀ, ನೀನೇ ಈಶ್ವರಿ, ನೀನೇ ಧ್ರಿ, ನೀನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ, ನೀನೇ ಲಜ್ಜೆ, ಪುಷ್ಟಿ, ತುಷ್ಟಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾಂತಿಯೂ ಆಗಿರುವೆ. ಖಡ್ಗ, ಶೂಲ, ಗದೆ, ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಧನಸ್ಸು, ಬಾಣಗಳು, ಭುಷುಂಡಿ, ಪರಿಗ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ದುಷ್ಟರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನೀನು ಘೋರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ನೀನು ಸೌಮ್ಯಳೂ ಹೌದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿಯಾದ ಸೌಮ್ಯಳು, ಪರಮ ಸುಂದರಿಯೂ ಹೌದು. ಪರಾಪರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೂ ನೀನೆ. ಹೇ ಅಖಿಲಾತ್ಮಳೆ, ಯಾವುದೇ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನೀನೆ. ಇಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾನು, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರರು ಶರೀರ ಧರಿಸಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಯಾರು ಶಕ್ತರು? ನೀನು ದುರ್ಜಯರಾದ ಮಧುಕೈಟಭರೆಂಬ ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸು. ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮಹಾಸುರರನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಳಾದ ತಾಮಸಿ ದೇವಿಯು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ಬಾಹುಗಳು, ಹೃದಯ, ಎದೆಯ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದರ್ಶನ ನೀಡಿದಳು. ಜಗನ್ನಾಥನು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕನು ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಿದ್ರೆಯಿಂದೆದ್ದು ಶೇಷಶಯನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆದ್ದು ಆ ರಾಕ್ಷಸ
ಅಸುರರನ್ನು ನೋಡಿದನು. ದುರಾತ್ಮರು ಅತಿ ವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಕೆಂಗಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿನ್ನಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದ ಮಧುಕೈಟಭರನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೇಲೆದ್ದು ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳನ್ನೇ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅವರೊಡನೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದನು. ಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಮಹಾಮಾಯೆಯಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ಎಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸಾವು ಬರಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರ. ಬೇರೆ ವರದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೂ ಏನು? ಹೀಗೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಮಹಾಮಾಯೆಯಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಾದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮೃತ್ಯುವಾಗು. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತಗೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧಾರಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಶಿರಸನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಕ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವರ್ಣಿಕ ಮನ್ವಂತರದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕಾಳಿ ಎಚ್ಚರಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಧುಕೈಟಭರ ಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ದುರ್ಗೆ ಜಯ 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 ದುರ್ಗೆ. ಧ್ಯಾನ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದಂತೆ ಗಾಢಕಾಂತಯುಕ್ತಳಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಶತ್ರು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಶಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಕೃಪಾಣ ತ್ರಿಶೂಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ, ತ್ರಿಲೋಚನೆಯಾದ ಸಿಂಹವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತಿರುವ, ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತ್ರಿಭುವನಗಳನ್ನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ, ಸಿದ್ಧಿಕಾಮರ ಸೇವೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ಜಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎದುರು ನತಮಸ್ತಕರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮತ್ತು ಆತನ ರಕ್ಕಸ ಪಡೆಯ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡ ದೇವತೆಗಳು ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಗಂಧರ್ವರಾಜರು ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಪ್ಸರೆಯರು ನರ್ತಿಸಿದರು. ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳ ಬಾಯಿಂದ ವಾಕ್ರತ್ನಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದವು. ಸಮಸ್ತ ದೇವಗಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ಸಮೂಹದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ದೇವಿಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದೇವಿಯಾದ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯಳಾದ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಾಮಾತೆ ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಯಾವ ಮಹಾಮಾತೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರಿಗೂ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಚಂಡಿಕಾದೇವಿಯು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮಂಗಳದಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಭಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿ. ಯಾವ ದೇವಿಯು ಪುಣ್ಯವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿರುವಳೋ, ಪಾಪಿಗಳ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿರುವಳೋ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಳೋ, ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿರುವಳೋ, ಸದ್ವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆಯಾಗಿರುವಳೋ ಅಂತಹ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಸುರ ನಾಶಕಾರಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮವನ್ನಾಗಲಿ, ದೇವಾಸುರಗಣಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋರಿದ ಅತ್ಯದ್ಭುತಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ಅಮ್ಮ? ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ. ನೀನು ತ್ರಿಗುಣ ಸ್ವರೂಪಳಾದರೂ ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹರಿಹರಾದಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು.
ನೀನು ಅಪಾರಳು, ನೀನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಶ್ರಯದಾತಳು. ಈ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ, ನೀನು ಅವ್ಯಾಕೃತಳು. ನೀನೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲವೂ ನೀನೆ. ಅಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಹಾಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಅಂತಹ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತೃಗಣಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸ್ವಧಾಕಾರವೂ ನೀನೆ. ಅಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅತಿ ಕಠಿಣ ವ್ರತವಾದ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರು ತತ್ವಸಾರವನ್ನರಿತಿರುವ ದೋಷರಹಿತರಾದ ಮುನಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯೇ ನೀನು. ನೀನು ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಪರಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ. ಗೀತೆಯಂತಿರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಪದಗುಚ್ಛಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಆಶ್ರಯದಾತೆ. ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪಳು ವೇದ ಮಾತೆಯು ಷಡ್ಗುಣಗಳೆಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಗವತಿಯೂ ನೀನೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವೂ ನೀನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ದುಃಖ ಹಾರಿಣಿಯೂ ನೀನೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದೋ ಆ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯೂ ನೀನೆ. ದುರ್ಗಮವಾದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೂ ನೀನೆ. ಯಾರ ಸಂಗೀತ ಮಂದಿರದ ಸಂಗಳು ನೀನು. ಮಧುಕೈಟವರ ಶತ್ರುವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೃದಯ ವಾಸಿನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ನೀನೆ. ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಗೌರಿಯೂ ನೀನೆ. ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸುಂದರ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತಿಯನ್ನು ತುಳುಕಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತನಾಗಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಓ ಜಗಜ್ಜನನಿ, ಕೋಕಿಲೆಯಾಗಿ ಹುಬ್ಬುಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ ಆಗಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಮನನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೂ ಬದುಕುಳಿಯಬಲ್ಲವರಾರು? ದೇವಿಯೇ ಶಾಂತಳಾಗು. ಪರಮ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ನೀನು ಶಾಂತಳಾದರೂ ಅದು ಈ ಜಗದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಕೋಪಿತೆಯಾದರೆ ವಂಶಗಳನ್ನು ಸಮೂಲ ನಾಶ ಮಾಡುವೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅಪಾರ ಸೇನೆ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನೀನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ, ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ಹರಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಅವರದಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯ ಬಾಳನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ಪುಣ್ಯಜೀವಿಯೊಬ್ಬ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ತ್ರಿಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀಯ. ಸುಖವಾಗಿರುವವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೀಯ. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭೀತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ, ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಷ್ಟು ದಯೆ ತೋರುವವರು ಇನ್ನಾರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಸುರರು ನಾಶವಾದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲೇ ನರಳುವಂತಹ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನಿಂದ ಮಡಿದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಪರಮ ಸತ್ಯ. ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಸುರರನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ನೀನು ಹಾಗೇಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ಶತ್ರುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಆಯುಧಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಸದ್ಗತಿ ಹೊಂದಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಆಶಯ. ಅಂತಹ ಪಾಪಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಪಾರವಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆ ಅನನ್ಯ. ನೀನು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಝಳಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಅತ್ಯುಗ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಶೂಲದ ತುದಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ರಕ್ಕಸರು ಕುರುಡಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೃತೋಪಮ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಹೇ ದೇವಿ, ದುಷ್ಟರ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನದು.
ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಹೋಲಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು. ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುವುದು? ದೇವತೆಗಳ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನಡಗಿಸಿದ ಅಸುರರನ್ನೇ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬಲ್ಲ ತಾಯಿ ನೀನು. ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀನಿಂತಹ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಭೀತಗೊಳಿಸುವ, ಅಷ್ಟೇ ಮನೋಹರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಮ್ಮ ವರದಾತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಪರಮ ನಿಷ್ಠುರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಭೂಜಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀಯ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಉನ್ಮತ್ತರಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಸುರರಿಂದ ನಮಗುಂಟಾಗಿದ್ದ ಭಯವೂ ಹೋಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಅಂಬಿಕೆ. ನಿನ್ನ ಶೂಲದ ಮೂಲಕ, ಖಡ್ಗದಿಂದ, ಘಂಟಾನಾದದಿಂದ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಟಂಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಹೇ ಚಂಡಿಕೆ ಈಶ್ವರಿ, ನಿನ್ನ ಶೂಲಾಯುಧವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ದಶದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಪಾಡು. ತ್ರಿಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದಿಂದ, ಅದೇ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಪರಮಘೋರ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಜಗವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸು. ಹೇ ಅಂಬಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಸಂಗ ಪಡೆದಿರುವ ಖಡ್ಗ, ಶೂಲ, ಗದೆಗಳಿಂದ, ಇತರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸು. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ದಿವ್ಯ ಕುಸುಮಗಳಿಂದ, ಗಂಧಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಧೂಪದ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿತಳಾದ ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಂಡಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದಳು: ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿತಳಾಗಿರುವ ನಾನದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: ಭಗವತಿಯಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲು ಬಾಕಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ನಿನಗಿದ್ದರೆ, ಓ ಮಹೇಶ್ವರಿಯೇ, ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾಶ ಮಾಡು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತೆ ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಮಲಾನನೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ, ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವರೋ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೈಭವ, ಸಂಪತ್ತು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಸದಾ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಳಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ವರವನ್ನಿತ್ತು ಅಂತರ್ಧಾನಳಾದಳು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮನ್ವಂತರದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೆದುರು ನತಮಸ್ತಕರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಎಂಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ವಿಚ್ಚೆ. ಓಂ 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 ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ಶಾಂತಿ.
ಜಗದಂಬಾ